नमस्कार बंधुगण। आज मु एमिति एक बहिर कथा कहबी जो बहिरे जहाँ लेखाही एमिति केही नाही जार जीवन रे से पृष्ठारे किसी लेखा होई नथिबो। से जीवन जहाँकि जीवन बहिर प्रथम पृष्ठा होची पिलादिन जहाँ सबुठु सुंदर थिला। एई तो जीवन जहाँ हजाई देइछे से समय को जहाँ थिला सरल कोमल निष्पाप हृदयर खिलिखिली हसर परिचय। जेते भूल कले भी क्षमा मिलुथवार समय होउछि पिलादिन। आउ जेते गालीगुलस कले भी देह को छुएनी एई पिलादिने। सेइथिपाई तो सभ्य झुरंती पिला बेलटाकू श्रुति रोमंथन करती निज समयर कथा। एमिति केही नाही निज पिलादिनर समय पिलादिनर सांग को खोजे नाही। सांग सांग सहित कली कले भी आउ घड़िके पुणी आंब केन्दु जांबु कोली बरकोली खजुरी कोली बरगछ ओहଳରେ एकाठी झुलिबार कौनसी संकोच न थाए। आकाशरे उड़ाऊ जहाज उड़िले घर भितर बाहरी सांग बेले ताकू अनाइबाटा आकाशर अदृश्य हवा जाए कौन एबे संभव। सेथुरु जो आनंद सतरे अमूल्य। हाथ में बरड़ा पतर घड़ी पिंधि बारंबार हाथ को अनाइबा समय कहवा पाटिरे आवाज बाहर करी गाड़ी मटर रे बसिकरी अभिनय करी बस रे ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर भूमिका भिन्न भिन्न नियारा अभिनय सतरे। मिछ पैसा को नहीं काल्पनिक दुकान रू किणी आनी सढ़े भात तियण भजा करिबार मजा आज कहीं से व्यस्तम जीवन भितर। गाँ दाण्डे पुओ झील समस्ते मिसी खपरा खेलिबार मजा आज खोजले भी मिलेनी। घर काठ छेलाटी आनी बेड तैयारी करा जाउथला नचे जार बैट बॉल थी सियाड़े ताको अग्राधिकार दि जाउथला। क्रिकेट खेल स्वतंत्र नियम रखा जाउथला जेपरिक पिला संख्या अजुग्म हेले से उभय टीम पर खेलुला। जितला टीम आग बैटिंग करुला विद्यारण ठाकुरान पकई रन आउट स्टंप आउट निर्भर करुला जहाँकि निछक विश्वास परिचय दिए से ही भगवान को ऊपर एवं विद्या देवता ऊपर। सबुदिन वाइड बॉल रन आउट स्टंप को नहीं झगड़ा हुए केबे केबे खेल अधारू भी बंद हुए। टीम होई खेलिले पड़िया पड़ी गुटखा जरी टस होता आउ व्यक्तिगत हेले ब्याट तले नंबर लिखि लटरी करा जाउथला। स्टंप पर निर्दिष्ट बाड़ी लोड़ा पड़ू नथिला कौन सी दिन कौन सी काठीटी को गात कर लगे दि जाउथला। अन्यपटे इटाटी कि पथरटी नचेत चपलटी हेले हो जाउथला। सेमिति किछि निर्दिष्ट जगह नथिला जोठी क्रिकेट खेला हबो। गाँ बिल मंदिर स्कूल पछपाख रास्ता उपरे जोठी सुविधा हबो सेठी खेला जाउथला। सेथुरु जो आनंद मिले सतरे एबे खोजले भी मिलेनी। केबे जदि वर्षा हुए कागज डंगा भसाइबा खोजा पड़े रफ खाता। विद्यालय खाली पिरियड रे आज बाजे खेल खेला हुए रफ खातार पछपाखरे। केबे जदि सौदा किणा तालिका करिबार आवश्यकता रहे तेबे एही रफ खातर ही चिरा जाउथला। पिला बेले प्रथम प्रेमर चिठी भी लेखा हुए रफ खातर मझी पेज रे आउ केउ रचना की केउ बही भितरे लुचि प्रेमिक किंबा प्रेमिका पाखक पहुँचुला। साइकिल पुराणा टायर रिंग को नहीं रास्तार गड़े गड़े प्रतियोगिता करा जाउथला। सेथिरे जो आनंद सतरे व्यस्तमय जीवन मनीष जंत्र पलटि जाइछि। 8 इंचर मोबाइल ही समग्र दुनिया को खोजुछि। पिला हेतु पाइबा दिन मध्याह्न भोजन बेले एकाठी सांग सहित गोटे थाली स्कूल ले खाइबा घर माँ पाखरे 4 अणा बा 25 पैसा आनी अन्न को चॉकलेट 5टी आनी अन्न को बांटी खाइबार जो मजा मिलुला एबे आउ कहीं। आउ केबे जदि 8 अणा कि टंकाटी मिली जाए तो गोड़ पादरे लागु नथिला। लटरी करी पिलामानकर सहित खेल खेला जाउथला। से लटरी स्केल डट चक कंपास प्राइज स्वरूप रहुथला। गाँ को फेरला बेले आसिले खोजा पड़ुथला। माँ किंबा भौणीकर मुंडरू झड़ीथिबा बाल को सुनपापड़ी खाइबार आशा से खाद्य नथिला। खाद्य पेट पुरु नथिला बा पुष्टिकरण हो नथिला तथापि अपूर्व आनंद। स्कूल जीवा बाटरे नेउल मूषा टीहा पक्षी देखि जय जयकार करिबार तथा माड़रू मुक्ति पाई सबू भगवान उपरे छाड़ीदेवार कामना रहुला। पत्र रे गंठी पकई पकेट रे बेल तुलसी पत्र पकई दंडर मुक्ति पाई कामना करिबार परीक्षा पूर्व परीक्षा भल हवा पाई मंदिर जाई चंदन मथारे लगाइबार कथा गभीर विश्वासर कथा थिला। अजब चिंताधारा रहे पिला बेले मुंडरे थरे बाजिले सिंह उठिब 2 थर बजाइबाकू हुए से पिंपुड़ी खाइले नई पहरिबा
ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଗଜା ହେବା, କଙ୍କିକୁ ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ପଇସା ହେବ, ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାକୁ କହି ପାସ୍ ଫେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ରାମଜଡ଼ା ଗଛର ଫଳ ଆଣି ପକାଇ ରାମ ସୀତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ ମିଳିବନି, ଗୋହି ପୋକ ଦେଖିଲେ କଳିକଜିଆ ହେବ ଆଦି ଅନେକ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରି ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଅବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ବନିଯିବାର ହୁଏ। ପିଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବା, ହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ପିଲାଦିନର ସେହି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଧୁରା ପାଠପଢ଼ା, ଅଧୁରା ବାଲିଘର, ମାର ପଣତ କାଣି ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ଗୁରୁଚେଲା ବୁରଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଖେଳଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅଦରକାରୀ ମଲାଟ କାଗଜ, ଜରି, ସୂତାକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା, ବରକୋଳି ମଞ୍ଜିରେ କଷି ଶୁଖା ମେଗୁଆରେ ନଟୁ ବଲେ ଚଲାଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସତରେ ନିଆରା। କଞ୍ଚା ତାଳକୁ ବାଡ଼ିରେ ଯୋଖି ଚକ କରି ଗଡ଼େଇବା, ତାଳ ବହିଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନେ ଟାଣିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ିରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଉଣୁ ନ ହେଉଣୁ ଘରେ ବସ୍ତାନି ରଖି ନଦୀକୁ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଗାଧୋଇ ଯାଇ ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି, ନାଉରିଆର ଡଙ୍ଗା କୂଳରୁ ମେଲି ସେଥିରେ ଖେଳିବା, ନୌକାରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରେ ପଡ଼ି କଚାଡ଼ି ହେବା ପରେ ବି ପୁଣି ପ୍ରୟାସ କରୁ କରୁ ନାଉରିଆର ନଜରରେ ପଡ଼ି ଗାଲି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲେ ମା'ଠାରୁ ମିଠା ମିଠା ଗାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଲି ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି କରି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ସତରେ, ଯାହା କେବଳ ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଗାଧୁଆ ଘରରେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛତାର 5-6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ଯିବାର ଆନନ୍ଦ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଭିଜି ଯାଇଥିବେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ତଥାପି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବସ୍ତାନିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରିବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଲିଥିନରେ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଉପାୟ ମନକୁ ଆସେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦରକାର ହେଲେ ମନକୁ ମନ କହିଆସେ, ରଜା ଘର ପାଚିଲା ଫୁଟି ଦେ ମାହାପୁରୁ କୋଟି କୋଟି। ଆଉ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା କୁହାଯାଏ, ରଜା ଘର ଫଟା କୁଲାଇ ନେରି ମେଘ କାହିଁ ଉଡ଼ାଇ। ଖରା ବର୍ଷା ଏକା ସାଥିରେ ହେଲେ ଗଡ଼ ଲଗାଇବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମାଙ୍କର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କାଞ୍ଚି କୁଡ଼ିଆରେ ଥଣ୍ଡା ଭୟ ନ କରି କାଦୁଅରେ ମାତି ଖେଳିବା, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ବନ୍ଧ କରି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଅଟକାଇବାର ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଓଦା ମାଟିରେ କୃତ୍ରିମ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ତିଆରି କରି ହଲାଇ ମାରି ଚଷିବା, ତା ସାଥେ ସାଥେ ମୁହଁରେ ହଲିଆ ଗୀତ ବାହାରିବାର ସତେ ନିଖୁଣ ଅଭିନେତା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବରପତ୍ରରେ ବଳଦଟିଏ, ଆଉ ବଙ୍କା କାଠିରେ ଖଣ୍ଡେ ନଙ୍ଗଳ, ଆଉ ସିଧା କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଜୁଆଡ଼ି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଓଦା ମାଟିରେ ଗାର ଟାଣି ଟାଣି ବାଗୁଳି ଖେଳ ତ କେତେବେଳେ କିତିକିତି ଖେଳରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଓଦା ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଫୁଲ ସଜାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ନାମକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରିବା, କୁଲିଆ ଘର ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଲେ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସେ ସାଙ୍ଗରେ ନାଁ ଧରି, ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ମୋର ଘର ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁ। ଏତିକିରେ କେବେ କଳିକଜିଆ ବି ହୋଇଯାଏ। ସାଥି ମେଳରେ ମିଶି ଚିକିଟା ମାଟି ଉଠାଇ ଯାଇକି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଘର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ରେଳ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ର ପକାଇ ବଞ୍ଚିବାର ନିଶା, ଧଣ୍ଡ ସାପ ମୁହଁରୁ ବେଙ୍ଗକୁ ନ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବାର ପଶ୍ଚାତାପ, ପୁଣି ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ବି ପଶ୍ଚାତାପ, ଖାଇବା ଜିନିଷ କାହା ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇବା ଥିବାରୁ ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ରସିରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଇ ଜଣେ କହି ଜଣେ ଶୁଣିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ରର କଥା ବହନ କରିଥାଏ। ପିଲାବେଳେ ମା'ର ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣି ପିନ୍ଧିବାର ସଉକ କିଛି ନିଆରା। ସାଥେ ସୁତୁଲି କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବେଶଭୂଷା କରି ତାକୁ ବିବାହ କରାଇବା, ଭୋଜି ଭାତ ଦେବା, ମିଛରେ ମିଛରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ବହି ଭିତରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ରଖି ତାକୁ
ବଢ଼ିବାର ଆଶା ରଖିବା ତଥା ଅଧିକ ପାଠ ଆସିବାର ଆଶା ରଖିବା ସତରେ ପିଲାଳିଆମି। କଏନ୍ଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ମଝିରେ ରଖି ଘଷି ଘଷି ତା ନକଲ ତିଆରି କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ର କାମ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ନକଲି ସାପକୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ନେଇ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଗହଳିରେ ଦେଖାଇ ଡରାଇବାଟାରେ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ କଳି ବି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକା ସାଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫେରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାଠ ଚକରେ ଲେଖିବା, ସିଲଟ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କଇନାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସହଜ ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇବା, ଟେକା ଫୋପାଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ୁ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବାର ସେଥିରେ ନିଜେ ମିଶି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, କେବେ କିଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଗିଳିବାର, ଖାଉ ଖାଉ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଜାତ ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ବି ସାଙ୍ଗ ଗହଣରେ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଆମେ କହିବା ସିନା ପିଲାଳିଆମି, ହେଲେ ଏଥିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଭାଇଚାରା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତତ୍ ସହିତ ପିଲା ଭିତରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା, କଳାକାର ମନ, ଦେଉଳ ଗଢ଼ିବା, ଚିତ୍ର କାଟିବା, ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା କ'ଣ ସହଜ କି? ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀର ମନୋଭାବ ରହିଥାଏ ପିଲା ଭିତରେ। ସେ ପିଲାଦିନର ମିଶ୍ରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ବହନ କରି ଖେଳ କାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ କାହିଁ। ଯିଏ ପାଇଛି ତାକୁ ସେ ଜାଣିଛି। ଆଜିକାଲିକା ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଭାଗଦୌଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏସବୁର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଉନ୍ମାଦ। କେବଳ 4 କି 8 ଆଙ୍ଗୁଳ ମୋବାଇଲ ଓ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳରେ ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ତା ସହିତ ଶରୀରର କସରତ ଯୋଗୁଁ ମଜବୁତପଣ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସେଦିନ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳେନି। ସତରେ ସମୟ ବୋଧେ ସେସବୁ ଚୋରେଇ ନେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ତା ପିଲାଦିନକୁ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଧାନ ବେଙ୍ଗଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ବଳଦ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବା, ପାଳଗଦା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଉପରୁ ଡିଆଁ ମାରିବା, ତା ଉପରେ ସାଧନ ମାରି ତଳକୁ ତଳ ପଡ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ବାପା କାଦୁଅରେ ହଳ କରୁ କରୁ କାଦୁଅରେ ପଟା ମାଇଲା ବେଳକୁ ପଛରେ ବସି କାଦୁଅରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେବାର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ବଂଶୀ ପକାଇ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବା ଅବା କାଦୁଅରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହୋଇ ମାଛ ନ ପାଇଲେ ହାତରେ ଛେପଲ ପକାଇ ପୁଣି ଅଣ୍ଡାଳି ହେବାର ମଜା ମିଳୁଥିଲା। ଖେଳଣା ବନ୍ଧୁକରେ କେତେଥର କେତେ ଜଣକୁ ଢ୍ୟାସ୍ ଢ୍ୟାସ୍ କରି ଗୁଲି ଫୁଟାଇ ମରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡାମି ଦେଖାଇ ମିଛ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଅଭିନୟ ଥିଲା। ରବିବାର ଆସିଲେ ଯାହା ଘରେ ଟିଭି ଥିଲା ସେଠି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯିବାର ହେଉଥିଲା। ଯାହା ଘରେ ଟିଭି ଥିବ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି କଳାଧଳା ପରଦାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ନିଶାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା। ଯଦି ଟିଭି ସଫା ଦେଖା ନେଉଥିଲା, ତେବେ ସାଇକେଲ ନିଙ୍ଗେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟିନାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋଡ଼ାଯାଉଥିଲା। କାଗଜର ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଟୱାଲ, ଚୋର, ପୋଲିସ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଏଥିରେ ଜିତ୍ ହାରର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ସତରେ ସତରେ ସେଇ ପିଲାଦିନ ହିଁ ନିଆରା ଏବଂ ଅଭୁଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ଏବେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳେନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ସମୟ, ବ୍ୟସ୍ତମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନ। ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ପିଲାଦିନର ମଜା, ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ସେଇ ସମୟ। ସରିଯାଇଛି ପିଲାଦିନ।